یہ تھی سندھ کی دنیا، اور اب آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان کی جانب، اور یہاں سے میری دھرتی میری دنیا میں جو رپورٹس شامل کی گئی ہیں ان میں کوئٹہ میں صاف پانی کے مسئلے پر خصوصی رپورٹ کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں رپورٹ بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بلوچستان میں پانی کی تقسیم اور ڈیمز کے لیے واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے صوبے کی نصف سے زائد آبادی صاف پانی کے اصول سے محروم ہے۔ صوبے کی آبادی کا ایک بڑا حصہ غیر منظم آبی وسائل کے ذریعے پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے، جبکہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کو یومیہ 4 کروڑ گیلن پانی کی ضرورت ہونے کے باوجود محکمہ واسا صرف 2 کروڑ 60 لاکھ گیلن پانی فراہم کر رہا ہے، جس سے آبادی کے ایک بڑے حصے کو واٹر ٹینکرز پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ جو لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے وہ تالابوں کا گندا اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب زیر کاشت رقبے کے ایک بڑے حصے کو گندے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں غیر متواتر بارشوں سے زیر زمین پانی کی سطح میں ہر سال 10 فٹ سے زائد کمی واقع ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر گزشتہ سال حکومت نے 70 ارب روپے کی لاگت سے صوبے میں 8 بڑے ڈیمز کی تعمیر کا منصوبہ اور 200 زیر غور ڈیمز پر 25 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا۔ تاہم ان تمام میں سے 2% منصوبے بھی مکمل نہیں کیے جا سکے ہیں اور پانی کے ایسے کئی دوسرے منصوبے بھی التوا کا شکار ہے۔ بارش کے پانی پر انحصار کرنے والے اس صوبے میں اگر پانی کی فراہمی کے انتظامات نہ کیے گئے تو نہ صرف زراعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا بلکہ اس صوبے میں خشک سالی کا بھی اندیشہ ہے۔ کیمرامین شہزاد خان کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ جعفر آباد کے ضلع ہیڈ کوارٹر ڈیرہ اللہ یار میں پینے کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فیز 2 واٹر سپلائی اسکیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ڈیرہ اللہ یار شہر کی آبادی اس وقت 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور یہاں کی آبادی کے لیے 1985 میں شہر کے غربی حصے میں اس وقت صرف 6000 آبادی کے لیے موجودہ واٹر سپلائی اسکیم تعمیر کی گئی تھی، جو موجودہ آبادی کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے سے قاصر ہے، جس سے لوگ دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے کی زحمت کے ساتھ ساتھ مہنگے داموں پانی خریدنے پر بھی مجبور تھے اور گرمیوں میں شہر کربلا کا منظر پیش کرتا تھا۔ شہری عوام کو پینے کی صاف پانی کی ضروریات کے پیش نظر مرحوم MNA میر تاج محمد خان جمالی کی تجویز پر وزیر اعظم پاکستان نے 3 کروڑ 50 لاکھ روپے فراہم کر دیے، جس کی بنا پر شہر کے شرقی حصے میں فیز 2 واٹر سپلائی اسکیم کا سنگ بنیاد MNA میر چنگیز خان جمالی نے رکھ دیا ہے۔ واٹر سپلائی اسکیم کا یہ منصوبہ 2 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا، جس میں فلٹریشن کے 4 تالاب تعمیر ہوں گے۔ منصوبے کی تکمیل سے شہر کے دونوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ پانی کی فراہمی ہونے سے عوام کو قلت آب کا مسئلہ 50% تک حل ہو سکے گا۔ اس موقع پر MNA میر چنگیز خان جمالی نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت روز اول سے ہی عوامی فلاحی و اجتماعی منصوبوں پر عمل پیرا ہے اور عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کی عین ذمہ داری ہے۔ فیز 2 واٹر سپلائی اسکیم کے فعال ہونے کے بعد شہری علاقوں میں پینے کے پانی کی ضروریات کے دباؤ میں کمی تو واقع ہوگی، مگر اجتماعی مفادات کے پیش نظر اس کی بروقت تکمیل اور معیاری کام سے ہی عوامی خواہشات وابستہ ہیں۔ کیمرامین ظفر علی کے ساتھ زاہد انجم بلوچ، دنیا نیوز، جعفر آباد۔ نصیر آباد سے میں راج حنیف۔ نصیر آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گئی۔ گڈو تھرمل پاور سے 66 kV ٹرانسمیشن کے ذریعے نصیر آباد کو بجلی فراہم کی جاتی ہے اور ایک گریڈ اسٹیشن 1.5 لاکھ آبادی اور گردنوا کے دیہاتوں کو بجلی فراہم کر رہی ہے۔ تاہم بڑھتی ہوئی آبادی اور توانائی کی ضرورت زیادہ ہونے کی وجہ سے 66 kV کا یہ گریڈ اسٹیشن ناکافی ہے اور گرمی میں لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بار بار ٹرپنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے نہ صرف عوام مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ ٹرپنگ کی وجہ سے کئی گھریلو اور صنعتی برقی آلات جل جاتے ہیں۔ حالیہ لوڈ شیڈنگ جس کا دورانہ 12 گھنٹے سے تجاوز کر گیا، عوام کا جینا 2 بار کر دیا ہے۔ صنعتیں اور عام کاروباری اس طویل ترین لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں۔ کاروبار طبقہ عام دنوں کی نسبت آدھے سے زیادہ کاروبار خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے، جبکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ 66 kV کے اکلوتے گریڈ اسٹیشن کو اپ گریڈ کر کے 132 kV کر دیا جائے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانہ حکومتی اعلان کے مطابق 6 گھنٹے کیا جائے۔ نصیر آباد میں طویل لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار زندگی کو بھی مفلوج کر دیا ہے۔ کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ ناظرین، صبح بلوچستان کی دنیا سے آپ نے کچھ رپورٹس ملاحظہ کی، اب ہم آپ کو لیے چلیں گے صبح سرحد کی جانب اور پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چترال میں لواری ٹنل کے باعث سفری رکاوٹیں ختم ہونے، پشاور میں محکمہ تعلیم کے برطرف ملازمین کے احتجاج اور لیویز میں بھرتی کے بارے میں رپورٹ سمیت دیگر چند رپورٹس۔
मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ इंडोर गेम्स के लिए 2 नए जिम्नाजियम्स का इफ्तिताह किया गया। कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पिशावर में मुलतवी होने वाली नेशनल गेम्स के लिए 2 नए जिम्नाजियम्स तामीर किए गए थे। लाला अमान बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा मुख्तलिफ इंडोर गेम्स के लिए लाला रफीक स्पोर्ट्स एरिना की तामीर पर 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सरहद अमीर हैदर खान होती ने किया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन और वज़ीर खेल सैयद आकिल शाह समेत कई वुज़रा, खेलों की एसोसिएशंस के नुमाइंदे और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर आला सरहद ने अपने खिताब में न सिर्फ स्पोर्ट्स एरिना के क़याम को सराहा, बल्कि इसके लिए दरकार दीगर सहूलियात की फौरी फराहमी के साथ साथ एसोसिएशंस को सालाना की बुनियाद पर मिलने वाले फंड्स में इजाफे का ऐलान भी किया। वज़ीर आला सरहद का कहना था कि पिशावर में खेलों की जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है और पिशावर के अलावा चरसद्दा में भी बहुत जल्द जदीद सहूलियात से आरास्ता स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर मुलतवी होने वाली नेशनल गेम्स दिसंबर में हर हाल में मुनक्किद की जाएंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के क़याम से जहां पिशावर में खेलों की सहूलियात में इजाफा हुआ है, वहीं खिलाड़ियों को भी एक ही छत के नीचे अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। कैमरामैन इमरान हसन के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पिशावर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पाकिस्तान की सबसे लंबी सुरंग लवरे टनल के करीब, जो सर्दियों में रास्ते बंद होने की वजह से चतराल तक आमदोरफ्त का वाहिद जरिया भी है। लवरे टनल का मंसूबा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दौर हुकूमत में शुरू हुआ, जो आने वाले हर दौर में इल्तिवा का शिकार होते होते बिलाहिर दिसंबर 2008 में पाए तकमील तक पहुँचा है। 8 अरब रुपए की मालियत से तामीर की जाने वाली इस सुरंग की लंबाई 8.5 किलोमीटर है, जो दीर की हदूद से शुरू होकर पहाड़ के अंदर से होते हुए चतराल पहुंचकर खत्म होती है। माजी में लवारे टाप से गुजरने वाले बेशतर लोग बर्फानी तोदों की नजर होते आए हैं। लवारे टनल की तामीर से न सिर्फ दीर और चतराल के दरमियान मुसाफत में कमी आई है, बल्कि सर्दियों के दिनों में लवारे टाप बंद होने से पेश आने वाली सफरी रुकावटों का खात्मा भी हुआ है। मुस्तकबिल में इस रास्ते को वस्ती एशियाई रियासतों तक मिलाने का मंसूबा है, जिससे तिजारत और सियाहत को फरोग मिलेगा। मुल्क के दीगर हिस्सों में आमदरफ के काबिल हो गए हैं, तो वही उनकी महरूमियों का खात्मा भी हुआ है। गुल हमाद फारूकी, दुनिया न्यूज़, चतराल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के कबायली अवाम ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। मालाकंड में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने और मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत और सैफर इन ने मालाकंड लेवीज फोर्स में 500 जवान भर्ती करने का फैसला किया है। 500 पोस्टों के लिए जिला मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 7,500 उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा कराई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरगई में इन पोस्टों पर भर्ती के लिए पाक फौज के जवानों की निगरानी में इंतजाम किए गए हैं, जहां इन उम्मीदवारों के लिए जिस्मानी चेकअप का इम्तहान पास करना लाजमी करार दिया गया है। लीवीज फोर्स की 500 पोस्टों के लिए आने वाले उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर दौड़ और कद और जिस्मानी चेकअप के मराहिल से गुजरना पड़ा। सैफरान और वफाकी हुकूमत ने हाल ही में इन पोस्टों की मंजूरी दी है, जो कि मालाकंड के अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कारनामा है, जिससे न सिर्फ मकामी तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार के मौके मयसर होंगे, बल्कि मालाकंड में अमनो अमान की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। लीवीज फोर्स की 500 पोस्टों पर भर्ती को साफ और शफाफ बनाने और अहल उम्मीदवारों के इंतखाबात के लिए जिला इंतजामिया ने पाक फौज के जवानों की खिदमत हासिल की हैं, जिनकी निगरानी में उम्मीदवारों के जिस्मानी चेकअप किए गए और उनके फिटनेस टेस्ट हुए। 500 पोस्टों के लिए 7,500 से जायद उम्मीदवारों की जानिब से दरखास्तें जमा कराना इस बात की तरफ इशारा करता है कि मालाकंड की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मरकजी और सूबाई हुकूमतों को मालाकंड के अवाम के लिए रोजगार के मजीद मौके तलाश करना होंगे, ताकि मालाकंड में बढ़ती हुई बेरोजगारी को खत्म करने और नौजवान नस्ल को बेहरारवी से बचाने में मदद मिल सके। विलायत खान बाचा, दुनिया न्यूज़, दरगई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिशावर के जना पार्क में, जहाँ पर 12 साल कबल सियासी बुनियादों पर बरतरफ किए गए मुलाजिमीन अपनी बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरे में मुख्तलिफ महकमों से बरतरफ किए जाने वाले मुलाजिमीन ने शिरकत की, जिन्होंने बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर अपनी बहाली के हवाले से सदारती आर्डिनेंस पर अमल दरामद की मुतालिबात दर्ज थे। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सूबाई हुकूमत फंड्स न होने का बहाना करके उन्हें बहाल करने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, जो इनके बच्चों के साथ जुल्म है। मुजाहिरीन ने पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर जाहिर शाह के घर की तरफ मार्च करना चाहा, तो पुलिस ने उन्हें जीटी रोड पर आने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, तो मुश्तिल अहलकारों ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस तशद्दुद से एक साबिक मुलाजिम बेहोश हो गया, जिसे लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँचा दिया गया। तसादम रोकने के लिए पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अब्दुल अकबर मौका पर पहुंच गए, जिनकी यकीन दहानियों पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बरतरफ होने वाले मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन का मुतालबा है कि उन्हें बहाल किया जाए, दूसरी सूरत में वो इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। कैमरामैन मुईन अली के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।
हैं।